فرشتے نے نکل کر اسور کے لشکرگاہ میں 1,85,000 کو مار ڈالا اور صبح کو جب لوگ صبح سویرے اٹھے تو دیکھا تو سب مرے پڑے تھے۔ ہمیں مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جماعت مل کر کہے خدا کا شکر ہو۔ جو میرے بھائی نے مقدس کلام میں سے تلاوت کیا ہے وہ کچھ یوں ہے، سو اسی رات خداوند کا فرشتہ نکلا، سو اسی رات خداوند کا فرشتہ نکلا، اسور کی لشکرگاہ میں گھس کر 1,85,000 کو مار ڈالا۔ اور دیکھا کہ صبح سویرے جب وہ لوگ اٹھے تو سبھی مرے پڑے ہیں، ایک بھی زندہ نہیں تھا۔ یہ کون تھے؟ جو خدا کے بندہ کی مخالفت میں کھڑے تھے۔ اب جانیں گے یہ کہ وہ خدا کا بندہ کون تھا۔ اگر 30 سیکنڈ کے اندر کوئی بتائے گا تو اس کو ہم 500 روپے کا نوٹ دیں گے، یہ والا تو جی بیٹی نے دولت بتایا، اگر کوئی اور بھی بتا سکتا ہے تو وہ بتا دے۔ نیا نوٹ ہے، ان کو چھوڑ کر کوئی اور بتائے۔ میری بات سنیں، ہلیلویا۔ سو خدا کا بندہ جو حزقیہ تھا، یہ خدا کے دل کے قریب تھا اور ایک زبردست بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا جس کی زندگی کے اندر خدا کی عظیم برکات، خدا کی عظیم قدرت جو ہے وہ کام کرتی تھی۔ لیکن خدا نے اس کو کچھ چند باتیں کی اس کے ساتھ۔ خدا نے کہا حزقیہ میں تیرے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ بہت پریم کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ جو میں نے تجھے دیا ہے وہ تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، اسور کے بادشاہ کے ساتھ تو شیئر کرے۔ وہ پرسنل چیزیں جو میں نے تجھے رکھنے کے لیے دی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو وہ میری حضوری میں لے کر آئے، صرف نہ کہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ زبردست جو بادشاہ تھا، یہ اسور کے بادشاہ کی باتوں میں آ گیا چند لمحات کے لیے۔ کیا ہوا؟ چند لمحات کے لیے یہ اسور کے بادشاہ کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے باتوں میں آ کر جو خدا نے کام کرنے سے منع کیا تھا، جو چیزیں جو دکھانے کے لیے خدا نے منع کیا تھا، اس نے وہ دکھا دی۔ کس کو؟ اسور کے بادشاہ کو۔ تو اس نے جب وہ چیزیں دیکھ لی اور اس نے جانا کہ یہ بڑا مالدار بادشاہ ہے، کیوں نہ میں اس سے یہ سارا کچھ چھین لوں۔ خدا نے تو پہلے منع کیا ہوا تھا کہ نہیں دکھانا، کیوں نہ میں اس سے سارا کچھ کیا کروں، چھین لوں۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، ارادہ بنا لیا اور ایک سندیسہ، ایک رکا اس نے لکھ کر کیا کیا، حزقیہ بادشاہ کو بھیج دیا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ حزقیہ اس دن میں کیا کروں گا کہ تیرا نام جو ہے روح زمین کے اوپر سے، تیرا نام جو ہے اس روح زمین کے اوپر سے میں مٹا دوں گا، اور تیری ساری سلطنت اور تیری ساری بادشاہی میں لے لوں گا، اور میں اکیلا ہی بادشاہ ہوں گا جو اس ساری سلطنت کے اوپر میں حکومت کروں گا۔ جب حزقیہ نے اس رکے کو دیکھا، اس پیغام کو، اس لیٹر کو اس نے دیکھا، تو حزقیہ اپنے وقت کا بادشاہ تھا، لیکن اس نے اپنی بادشاہی کو پیچھے ہٹا دیا۔ اگر وہ چاہتا بادشاہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس مال بھی تھا اور اس کے پاس ہتھیار بھی تھے اور اس کے پاس سپاہ سالار بھی تھے،
اور اس کے پاس بہت ساری تلواریں بھی تھیں، لیکن اس نے کسی کے اوپر بھی توکل نہیں کیا. اس نے کسی چیز کے اوپر توکل نہیں کیا، کسی چیز کے اوپر اس نے بھروسہ نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اور اس رکے کو لیا اور خدا کی حضوری میں بیٹھ گیا. اس نے کہا خدا بے شک وہ بہت بڑی سلطنت ہے، لیکن تو میرا خدا ہے، تو ان سے کئی گنا بڑا ہے. جس کے ساتھ تو ہوتا ہے اسے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. بادشاہ جس کے پاس سارا کچھ ہے، اس نے اپنی بادشاہی کو آگے نہیں رکھا، توکل نہیں کیا. اپنے سپاہ سالاروں پر، اپنے مال دولت تلواروں کے اوپر اس نے توکل نہیں کیا کہ یہ اگر وہ چاہتا ہماری طرح سوچتا، وہ کہتا کہ اگر اسور کا بادشاہ آ رہا ہے، اگر وہ اینٹ مارے گا تو میں پتھر سے اسے جواب دوں گا. اگر وہ 1,85,000 سپاہ سالاروں کو لے کر آ رہا ہے تو میں 2 لاکھ جو ہے وہ تیار کروں گا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اگر ہماری طرح ہوتا تو ایسے کرتا. اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھ دیا اور اس رکے کو بھی رکھ دیا، اور اس نے خدا کے اوپر توکل کیا اور کہا کہ خدا میں اپنی جنگ تجھے دیتا ہوں. خدا میں اپنے سارے کام جو ہے تیری حضوری میں لے کر آتا ہوں. میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں پیش کرتا ہوں، اپنی سلطنت کو تیری حضوری میں پیش کرتا ہوں، اپنے سارے مال دولت کو تیری حضوری میں لے کر آتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس کی کیا کرے؟ حفاظت کرے. لیکن میرے جیزو، ہم گیت گاتے تو ہیں کہ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ اور جنگ کدی نہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنی جنگ خدا کو دی ہے؟ اپنے کام خدا کو کبھی کرنے کے لیے دیے ہیں؟ کیوں نہیں دیے؟ کیونکہ در حقیقت بات جو ہے ہمارا زندہ خدا کے اوپر توکل ہے ہی نہیں ہے. اگر توکل ہو تو ہم خدا کی حضوری میں آ کر کہیں کہ خدا میں تیری حضوری میں آ گئی ہوں، میں تیری حضوری میں آ گیا ہوں. تو حزقیہ کا خدا ہے، تو ایلیا کا خدا ہے، تو الیشا. کھڑے ہو ذرا، خدا کی بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں. خدا کے آگے جب ہم اپنے کاموں کو، اپنی چیزوں کو رکھتے ہیں تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ بھلا مدد کرتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اپنی جنگ خدا کو دے دی. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسی رات جو ہے اسور کے بادشاہ نے اپنے لشکر کو لے کر، کس کو لے کر؟ اپنے لشکر کو لے کر کیا کرنا تھا؟ اس کے اوپر اٹیک کرنا تھا. کس کے اوپر؟ حزقیہ کے اوپر. کس کے اوپر؟ کس کے اوپر؟ کیا کرنا تھا؟ اٹیک کرنا تھا، اسے مار دینا تھا. لیکن اس نے اپنی جنگ خدا کے آگے رکھی ہوئی تھی، تو خدا نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا. فرشتوں کو نہیں، لکھا ہوا ہے کہ اسی رات خدا کا فرشتہ نکلا اور کیا کیا؟ 1,85,000 سپاہی تھا. 1,00,000 سپاہی تھا. اور کیا کیا؟ ایک ہی وقت میں اسی رات آ کر خدا نے کیا کیا؟ اپنے فرشتے کو بھیج کر سبھی کو ایک وقت میں جو ہے وہ مار دیا. میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، بچوں، بزرگوں، جب ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں، اپنی ساری مصیبتوں کو، بے شک وہ 10 ہوں، 20 ہوں، 1,85,000 تو نہیں ہوں گی. خدا اسی وقت اپنے مددگار کو، ہولی اسپرٹ کو بھیج کر اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایسا ہوا حزقیہ کے ساتھ. لکھا ہوا ہے کہ صبح سویرے جب وہ لوگ اٹھے تو دیکھا کہ سبھی مرے پڑے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ خدا کی قدرت جو ہے وہ عجیب ترین کام کرتی ہے. جب وہ 1,85,000 تھے، میرے خیال سے 1,00,000
وہ دہشت کے ساتھ ہی مر جانے تھے اتنی لاشیں دیکھ کر. کیا ہونا تازی ہونا تھا نا, لیکن نہیں, خدا نے ٹوٹلی جو ہے اپنے بندہ کو آزاد کیا. اور پھر کیا ہوا, آس پاس کے ملکوں کے اندر, آس پاس کے شہروں کے اندر کیا ہوا, ڈنڈورا جو ہے وہ پیٹا گیا, ڈنڈورا جو ہے وہ پھر گیا, دھوم مچ گئی. کیا مچ گئی کہ حزقیہ کا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے, وہ یہوہ خدا ہے. حزقیہ کے خدا کے ساتھ جو اس کے لوگ ہیں اس کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. بے شک لشکر کیوں نہ آ جائے, بے شک بیماریوں کے جٹھے کیوں نہ آ جائے, جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو ہر ایک بیماری کے رخ کو کیا کر دیتا ہے, چینج کر دیتا ہے, اور ابلیس کو ہلاک کر دیتا ہے اپنے لوگوں کی زندگی سے. آمین. میرے بیٹیوں, جب آپ آج خدا کے اوپر توکل رکھیں گے اور کہیں گے کہ خدا میرے باپ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں, میں اپنے گھرانے کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنی بیٹیوں کو ابلیس کے ہاتھوں سے آزاد ہونا دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنے بیٹوں کو ابلیس کے ہاتھ سے آزاد ہونا دیکھنا چاہتا ہوں, میں اپنی بیوی کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, میں اپنے شوہر کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنے بھائیوں کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. خدا میں اپنے ساری مصیبتوں کو, میں اپنے سارے بندروں کو, خدا میں اپنی ساری بندشوں کو تیری حضوری میں لے کر آئی ہوں. اور میں آتی ہوں, میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں جاؤں میں ساری بیماریوں سے, سارے دکھوں سے آزاد ہو کر جاؤں. ہاللویا. جب آپ لوگ زندہ خدا کے اوپر توکل رکھتے ہیں تو خدا آپ لوگوں کی زندگی کے اندر اپنی عظیم قدرت کو جو ہے وہ جاری کرے گا. آمین. ہاللویا. خدا کیا ہے, قدرت والا خدا ہے. آمین بھائی جی. خدا جو میرے ساتھ بات کر رہا تھا مجھے بتا رہا تھا کہ ابلیس نے چاروں طرف سے آپ لوگوں کے گھر کو گھیرا ہوا ہے. سنیے میری بات, اور دعا میں بھی ذرا بھی وقت نہیں گزرا آپ لوگوں کا. پریشانی ایک آتی نہیں, ایک جاتی نہیں, سوری, اور 10 ایسے آتی ہیں کہ جیسے ثواب کا کام ایسے ہیں. روتے کیوں نہیں خدا کے آگے, گڑگڑاتے کیوں نہیں خدا کے آگے, کیا خیال ہے؟ خدا آپ لوگوں کے گھر کے اندر اپنی قدرت کو جاری کرنے کو ہے. خدا آپ لوگوں کی زندگی کے اندر اپنی بحالی کو جاری کرنے کو ہے. خدا چاہتا ہے کہ کب تک میری بیٹی اور اس کا گھرانہ مصیبت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے. خدا آپ کے گھر کو بحال کرنا چاہتا ہے. آمین. Thanks Holy Power. Thanks Holy Power. ربی ری مانا سنادا سی یو ردو مانا سنادا. پچھلے دنوں میں, پچھلے وقت میں ایسا ہوا کہ کھانے کے لیے بھی پیسے پاس نہیں تھے. ہوا تھا کیوں ایسے ہو رہا تھا؟ بولا ابلیس جو گھر کے اندر خدا برکت دیتا ہے وہ آپ کے ہاتھ لگنے سے پہلے وہ کھا جاتا ہے. میری بیٹی وہ آپ کے گھرانے کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ؟ آمین. اگلی بار اپنے شوہر کو بھی لے کر آنا تاکہ خدا آپ کی زندگی کے اندر ہی صرف نہیں, آپ کی بیٹی کی زندگی کے اندر صرف نہیں, خدا آپ کے گھر کے اندر کام کرنا چاہتا ہے اور بحال کرنا چاہتا ہے. آمین. ہاللویا. لوگ خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جاتے وقت مل کر جانا, کچھ باتیں اور کریں گے اور میں دعا کروں گا آپ لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے, ابھی بیٹھ جائیں. ہاللویا. میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں, اس نے کیا کیا؟ خدا کے اوپر ایمان رکھا اور خدا نے اس کے اوپر آنچ آنے دی, مصیبت آنے دی, دکھ آنے دیا, تکلیف آنے دی, پریشانی آنے دی. کچھ بھی نہیں آ سکتا جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ پرانے عہد نامے میں سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, نئے عہد نامے میں سے اس نے ڈبل خدا کی عظیم قدرت آپ لوگوں کی زندگی کے اندر کام کرنا چاہتی ہے اگر آپ لوگ اس کو اپنی زندگی کے اندر موقع دیں گے. ہمیں
उस वक्त खुदा ने फरिश्ता को भेजा कि जाओ भाई जाकर क्या कर, इसकी मदद कर। इस वक्त जिस दौर के अंदर मेरी बेटियां, मेरे भाई, बच्चे, बुजुर्ग अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, रूहुल कुद्स की कुदरत जो है, होली पावर, नेचुरल सुपर पावर, मेरी पनाह का और आप कहें मेरी नजात, आप लोगों से दूर जाते ही नहीं है। आप लोगों के इतना दूर जाता है कि जितनी आप लोगों की सांस है, ऑल टाइम आप लोगों की मदद करने के लिए ऐसे खड़ा रहता है कि मेरी बेटी मुझे कहे कि होली पावर, मैं अपनी मुसीबत को तेरी हाज़ुरी में लेकर आती हूँ। होली पावर, मैं अपने घर की सारी तंगदस्तियों को तेरी हाज़ुरी में लेकर आती हूँ। होली पावर, मैं चाहती हूँ कि मेरा घराना आजाद हो जाए। लेकिन पागल ये कहता है कि मैं इंतजार करता रहता हूँ, लेकिन ये मेरे साथ बात करना पसंद ही नहीं करते। अपनी मुसीबतों के अंदर ही, अपने दुखों के अंदर ही अपनी जिंदगी को क्या कर रहे हैं, बसर करते जा रहे हैं, बसर करते जा रहे हैं, बसर करते जा रहे हैं। क्या है पागलों को देखिए, सदर मिस्र को रब्दल नजू, आप लोग बात को भी जानते हैं, उनका तवक्कल किसके ऊपर था? दानिएल का तवक्कल किसके ऊपर था? मल्का आस्तर का तवक्कल किसके ऊपर था? यूहन्ना आरफ का तवक्कल किसके ऊपर था? देखिए, आग के अंदर खुदा खुद चल रहा है बचाने के लिए कि नहीं? खुदा छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, आजाद करने के लिए वहां पर उतरा के नहीं? तो क्या आप लोगों के घर के अंदर नहीं वो उतर सकता? आप लोगों की जिंदगी के अंदर वो नहीं आ सकता? अगर आप लोग उसको दावत दे तो वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। आज खुदा आपको भी बहाल करेगा, आपको, हमें, और आप गवाही देंगे। हालेलुया। तो क्या हुआ? दानिएल को जब शेरों की गार में उन्होंने फेंक दिया, उसको भी नजर आता था कि भूखे शेर है, वो भी इंसान था, इंसानी ज़हन रखता था, ऐसा था कि नहीं? लेकिन क्या हुआ जब उसको शेरों के आगे फेंक रहे हैं, वो जरा भी नहीं घबरा रहा। क्यों नहीं घबरा रहा था? क्योंकि उसका जो तवक्कुल था वो खुदा के ऊपर था, जो शेरों के मुंह को क्या करता है, बंद करना जानता है। जो बब्बर शेर की तरह मेरी बेटियों, आप लोगों के घर के अंदर, जिंदगियों के अंदर इब्लीस ने डेरा डाल रखा है, और वो डालते हुए क्या कर रहा है, जिंदगियों को नोच रहा है, बर्बाद कर रहा है। अगर आप खुदा के ऊपर भरोसा रखेंगे तो वो आप लोगों की जिंदगियों को बहाल नहीं करेगा, बहाल कर देगा। जलते हुए तेल में से वो यूहन्ना को निकाल सकता है, तो मेरे अजीजों, आपको वो हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर दुख से, मेरी बेटियों, आप लोगों को वो आजाद कर सकता है। लेकिन क्या करने की जरूरत है? उसके ऊपर तवक्कुल करने की जरूरत है। आज से ये कहना शुरू कीजिए खुदा को। फिर मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, यहाँ पर जब 1,85,000 को क्या किया, खुदा के फरिश्ता ने मार दिया, आसपास के शहरों के अंदर धूम मच गई, और वो लोग जो हथियार इसे मारने के लिए जो इस्तेमाल करने थे, वो गए ये लोग, और सारा माल भी, और हथियार भी, और सारी खाने पीने की चीजें भी इन्होंने क्या किया, ये लूट कर ले आए। वो उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन ये क्या किया इन्होंने, उनका सारा कुछ जब्त करके ले आए। कैसी खुदा की कुदरत है, हाँ जी, है ना अजीम? जो दुश्मन है, दुश्मनों को मार भी दिया, और जिनको मारना था उन्होंने जाकर सब कुछ ले लिया। मेरे चीजों, जब मेरी बेटियों, खुदा के ऊपर आप लोग तवक्कुल करेंगे मेरे भाइयों, तो खुदा अच्छी तरीका से आप लोगों की जिंदगी के अंदर अपनी कुदरत को क्या करेगा, जारी करेगा। आपकी जिंदगी के अंदर वो क्या करेगा, अच्छी तरीका से आपकी जिंदगी के अंदर वो काम करेगा। आमीन। लेकिन मेरे बेटियों, भाइयों, जो भाई बैठे हैं, ये खुदा के ऊपर तवक्कुल नहीं करते।
मैं अगर आप लोगों से पूछूं ना कितने लोग हैं खुदा के ऊपर जो तवक्कुल करते हैं, जरा बताएं। तो मेरे जीजो नहीं करते आप लोग। तवक्कुल क्या होता है? खुदा के ऊपर तवक्कुल करना, अपनी आंखें लगाए रखना। जो तुमने हाथ किया अपने काम खुदा को कभी दिए? अब मुझे बताएं, नहीं ना दिए। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत दिलेर बच्ची है। ये बच्ची जो जिसने वाइट बट्टा लिया हुआ है, इसके साथ जो बात करते हैं खुदा की, आप खड़े हो, आप लोग इसे जानते होंगे पहले अच्छे तरीके से, लेकिन मैं इसे अच्छे तरीके से नहीं जानता। ये मुझे भी ना हो सकता जानते हो या यहाँ पर कभी देखा हो, लेकिन पाक रूह की जो कुदरत है वो सारा कुछ जानती है। ये बेटी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन इसने बहुत सारी मुसीबतें देखी हुई है अपनी लाइफ के अंदर। मैं इस तरफ देख रहा तो शायद आप कहें ना तो मेरी बेटी को इशारा कर दिया। इसने भूखे भी बहुत सारी देखी हुई है अपनी जिंदगी में। क्यों बेटी, ऐसा है ना? ये रो रो कर खुदा के आगे दुआ करती होती थी, लेकिन खुदा ने इसकी दुआ सुन ली हुई है। क्यों बात करते क्या गलत है? इसने बहुत सारी चीजें खुदा के आगे रखी और खुदा ने इसे बहुत सारी चीजें दे दी। पूछे इससे, बिल्कुल ऐसा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। झूठ बोल रहा हूँ कि खुदा की बात है। मेरे घर में कुछ नहीं है, तो आज मुझे खुदा ने सब कुछ दिया। इसके आंसुओं को देखकर खुदा ने, ये रोती थी और ये दिलेर दिल खुदा ने इसको दिया हुआ। इसके स्वभाव से, बेटी के स्वभाव से इसका घर जो है वो सरफराज है, इसके शोहर की वजह से नहीं। बेशक वो यहाँ पर बैठा हो, सुन रहा हो, मैं बात सही कर रहा हूँ। इसका घर जो है इसकी वजह से आबाद है, जो बरकतें इसके घर के अंदर है वो इसकी वजह से। अगर आप लोग रोएंगे उसके आगे तो आप लोगों की जिंदगी के अंदर नहीं काम करेगा। क्या ख्याल है? अगर मेरी बहन की जिंदगी के अंदर, मेरी बेटी की जिंदगी के अंदर वो कर सकता है, तो आपकी जिंदगी के अंदर नहीं वो कर सकता। और एक वक्त ऐसा आ गया था बेटी की जिंदगी के अंदर, रब्बी दिगा रो मारा सरा जा रहा था। ये बहुत ज्यादा बेदिल हो गई थी। क्यों बेटे, ऐसा है कि नहीं? बहुत ज्यादा बेदिल हो गई थी और इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस फौरन नहीं है, कुछ वक्त के बाद पाक रूह ने इसको आकर दिलेरी दी। थोड़े वक्त के बाद पाक रूह ने आकर इसको दिलेरी दी और इसकी जिंदगी के अंदर उसने अपनी अजीब कुदरत को जारी कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि मेरी बेटी तू घबराना नहीं है, इसके दिल में बातें होती हैं और खुदा पूरी कर देता है। पूछने से अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपको बनाने बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात। पूछते उससे, वो दूर से सोच रही होती है, खुदा उसके लिए करता है। बेशक खुदा आप लोगों की जिंदगी के अंदर काम करना चाहता है। अगर आप उसके ऊपर तवक्कुल करेंगे तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जिंदा खुदा जो है वो महान है और कुदरत वाला है और पवित्र है और वो अजीब तरीन काम करने की कुदरत रखता है। आमीन। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सोचें और बरकत आपके घर में हो, आप लोग सोचें और 4 पहियों वाली गाड़ी आपके घर में हो, क्या ख्याल है? उसको ना अभी मांगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग क्या मांगे। खुदा मैं अपनी रूह की नजात चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात, खुदा मेरे लिए नजात का काम कर, बहाली का काम कर। ये बाजी जो मास्क लगाया हुआ है, ये आपके जो पीछे बैठे हुए हैं, हाँ बिस्किट बचे हुए। खुदावन जो है वो अजीम और कुदरत वाला खुदा है। जब हम उसके ऊपर तवक्कुल रखते हैं तो खुदा बरकत देता है। इसको भी खुदा ने कुछ बरकतें दी हैं मेरी बेटी को। सारी तो नहीं मिली, लेकिन कुछ बरकतें खुदा ने इसको दी हैं। लेकिन ये रब्बी दी मारा सदा दादा, कुदरत वाला तू खुदा है और पाक तेरी शुक्र। इसने बीमारियों को देखा अपनी लाइफ के अंदर, अपने घर के अंदर। बेटे देखा कि नहीं देखा? बहुत सारी बीमारियों के साथ ये लड़ी है, लेकिन खुदा ने इसके ऊपर से हाथ नहीं उठाया। वो सारी चीजें जो है वो जैसे आती रही हैं वैसे ही जाती रही हैं। खुदा इसको ब्लेस करे। ये खादमों की भी रिस्पेक्ट करती है बेटी। शायद आप लोग भी करते हो, लेकिन दिलो जान से ये
करती है। कुछ वक्त ऐसा था कि जो ये नहीं पसंद करती थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा खुदा के लोगों को पसंद करती है। और उन्हें कुछ ऐसी वजह है कि जो खुदा ने इसको अपनी बरकत से, ब्लेसिंग से भर दिया। आमीन। लेकिन आज हम इसके लिए दुआ करेंगे। जो बीमारियां इनके घर में अभी हैं, वो हम यीशु मसीह नासरी के नाम से डालेंगे उनको, और ये चाहेंगे कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, मेरी बहनें और मेरे भाई आजाद होकर आज यहाँ से जाएं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कहें मेरे साथ, खुदा मुझे हिस्किया जैसा ईमान दे, खुदा मुझे दानियल जैसा ईमान दे, मौत से भी ना डरूं, खुदा मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर मैं तेरे साथ हूं और तू मेरे साथ है। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के ऊपर जैसे आप लोगों ने आज मेरे साथ इकरार किया है, हमेशा मैं चाहूंगा कि आप लोग उसी के ऊपर ईमान रखते हुए क्या करें, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी को बसर करें। शम्बी दिया री मारा सलाला दिया रे मारा सलाला। आमीन। बजी बैठ, आप बैठ। आज मैंने पिछली बार कहा था, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो इंसान हूँ, जीरो हूँ बिल्कुल। सब कुछ खुदा की जात करती है, और मेरा होली पावर जो मेरी कुव्वत मुझे देता है। और उसी ने मुझे कहा कि अगली बार यहाँ पर अजीब काम होंगे। और मेरे चीजों, जिन्होंने, मैं उन्हें आप लोगों को सादा बातें बताई हैं कि जिन्होंने खुदा के ऊपर तवक्कुल किया, उनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम हुए। आप लोग आज तवक्कुल करते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर अजीब काम होगा। आमीन। जो बीमार हैं वो अपनी जगह पर खड़े हों, जो बीमार हैं वो खड़े हो। दूसरों बरकत के लिए हम दुआ करेंगे, दूसरों के लिए। रब्बी ली मारा सलाला सीयो रो मारा सलाला दिया रो मारा सलाला शम्मी दिया ली मारा सलाला। जो बीमार हैं वो अपनी जगह पर खड़े, वो ऑयल पकड़े इमरान में। शम्मी दिया ली मारा सलाला दिया रो मारा सलाला शम्मी दिगा री मारा। बल्कि एक कुर्सी आया वो उसका पानी। रोबर्ट भाई, ये दोनों भाई, आप चाहे आसू भाई और आप या चाहे इरफान भाई,